Legend24.online. I welcome all my viewers. As I have already stated that today is a day when we are looking for 2047. Are we ready for the era? I think yes, we are ready for the era. Let's see. We are here with the Money Bee Institute, and as I said, where there is money, where there is bee, there is huge amount of honey. So, because of honey, bees roam around. It is Money Bee Institute, Finland and Conclave, Amrit Kal Viksit Bharat 2047, and the program is going to be organized in 1st, 2nd and 8th Feb of 2025. So be with us, like our channel, subscribe, press the bell icon. With cameraman Vivek, I am Latika Shami. Just see the report of Vakhare ma'am. Thank you. Be with us. I regards. Namaskar. नमस्कार, जय हिंद. मी शिमानी दाणी वखरे, मनी बी इन्स्टिट्यूटचे डायरेक्टर आहे. 1 फरवरी, 2 फरवरी आणि 8 फेब्रुवारीला आपण नागपुरात एक कार्यक्रम करतोय ज्याचं नाव आहे अमृतकाल. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, मनी बी इन्स्टिट्यूट आणि व्हेंचर कॅपिटलिस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम होतोय. आर्थिक साक्षरता या विषयाअंतर्गत स्टॉक मार्केट, म्युच्युअल फंड, PMS, स्टार्टअप या सगळ्या विषयांवर चर्चा या कार्यक्रमामध्ये होणार आहे. 1 तारखेला याची सुरुवात सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि विजय केडिया यांच्या मार्गदर्शनाने होईल. 2 तारखेला मॉर्गन स्टॅनलीचे MD नीलम देसाई आणि व्हेंचर कॅपिटलिस्टचे फाउंडर अपूर्व शर्मा यांचं मार्गदर्शन होईल. आणि 8 तारखेला याची सांगता होणार आहे नितीनजी गडकरी आणि रमेश धमानी यांच्या मार्गदर्शनाने. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. त्या लोकांना आपण टीव्हीवर बघतो, त्या लोकांना थेट नागपुरात ऐकण्याची संधी मिळते. आपल्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोक येतील. 1 आणि 2 तारखेचा कार्यक्रम सायंटिफिक सोसायटीच्या लॉनमध्ये आणि 8 तारखेचा सेंटर पॉइंटला होणार आहे. 6:30चा कार्यक्रम जरी असला तरी 6 वाजताच आपली जागा निश्चित करावी एवढी विनंती. Very good afternoon to you. This is Latika Shami from Press Legend24.online, and I welcome all my viewers. We have with us Vakhare ma'am. She's a well-known personality, as I already stated before in many of my interviews. You know, Money Bee. You know where bees go around, where there is honey. So let's talk about what is Money Bee all about. Ma'am will definitely describe us the details regarding this. Ma'am, we welcome you at our news channel. What is Money Bee all about? And it's a name which is designed in a very proper manner. I think it's a guessing, or I don't know. You can describe it. No, you have nailed it. You have nailed it in a very right way, right manner. That when bees roams around honey, and they means like the entire process we know. Just like that, we were thinking of starting a Arthik Saksharta financial literacy company, and then we started of thinking. Then we thought of choosing this name, and we decided to have this name. That means I was right. Ma'am, another thing is like you are dealing with the help of Honorable Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis sir, as well as Nitin Gadkari sir is also with you all. What is the main motto for the business people as it is described in the sessions? I would like to clarify first that it is not with their help, but definitely it is with their blessings that they have agreed to come to and visit this event. Definitely it was their guidance that we should scale up the financial literacy, because financial literacy is a need of an hour where we should think of doing it, because there are various scams happening around us, financial frauds and all. So we should aware people, we should literate them financially, where to invest, why to invest, how to invest, and that's why we are doing such kind of event. It is not a tip session. We are not going to tell that to invest here, invest there, but definitely we are going to tell and we are going to guide them what not to do. What not to do. Ma'am, which kind of business you all are targeting in when it comes to investors? What investment plans like this Money Bee is going to give them? Money Bee is not going to give them any kind of investment plans to any one of them, because it is a financial literacy session. National Stock Exchange, Money Bee and Venture Capitalists are going to do a financial literacy session where they are going to aware the people regarding the financial instruments related to investments. What are the investments, how is like what kind of questions one should ask to their agent. That is what we are going to tell. So we are not going to promote any business or anything. We are going to literate them. We are going to discuss what is the market situation, what is the current scenario, what is the current economic situation, and what a general investor should do, what he shouldn't do. And apart from that, we are not going to give any kind of tip in this program. This program is basically designed for all kind of investors, whether it is a housewife, student, industry professionals, industrialist,
or anyone whosoever is investing even at 10 rupees a day is welcome to this program. So through you, I request all the viewers that please join this program on 1st, 2nd and 8th February. 1st and 2nd will happen in Scientific Society lawn, and 8th will happen in Center Point Hotel. So the timing of the program is 6:30, but I request you to grab your seats and come at around 6 o'clock so that you will get a proper seat and you can take the margadarshan from the stalwarts of the market and the industry. So this was Shivani Vakhare ma'am briefing us that you can come, mark your seats, be available for the investment plans, for the procedures, whatever you want as a housewife, as a working woman, as a working man, you'll get everything in Moneybee. And we thank all my viewers for listening this. With cameraman Vivek, I'm Latika Shami from Press Legend 24.online. Thank you. सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस को नियोता दे रहे हैं हम कि उनको भी आप ये नियोता दीजिए और उनको अगर इंटरेस्ट होगा तो आइए, तो स्टूडेंट शायद आ सकते हैं। सारे कॉलेजेस को मोस्टली बीबीए एमबीए स्टूडेंट्स को हमने नियोता दिया है। इसमें से जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे निकलेगी पता नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और इस क्षेत्र में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में मार्गदर्शन जरूर होगा। सर वो बता नहीं सकते, वो तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे जनता तक ये चीजें पहुंचाते हैं, उसके ऊपर से कितने ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन सारे स्टूडेंट्स को नियोता देने का एक बेसिक व्यवस्था लगाई है। सर दानी 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 कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं लेकिन इस वक्त बेरोजगार हैं, ऐसे में वे अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल वीक है, तो ऐसे में इस माध्यम से उन्हें क्या रास्ता मिल पाएगा? वेंचर कैटलिस्ट के जो फाउंडर है अपूर्व शर्मा वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनका एक स्टॉल भी वहाँ पर रहेगा। सो जो स्टार्टअप अपने के लिए फंड चाहते हैं, वेंचर कैटलिस्ट कंपनी निवेश करती है स्टार्टअप्स को, उनके ड्यू डिलिजेंस पे अगर वो कंपनी बैठती है तो निस्संदेह उनको मदद होगी, तो वहां पर वो लोग संपर्क कर सकते हैं। कशा संबंधित सर? 100% सर, आपण रतन टाटा असतील, धीरूभाई अंबानी असतील किंवा जे सगळे लोक आहेत की ज्यांनी आपल्या देशामध्ये क्रांती घडवली, त्यांचा उल्लेख किंवा त्यांना श्रद्धांजली वाहिल्याशिवाय किंवा त्यांना आदर दिल्याशिवाय आपण कुठलीच चर्चा पुढे नेऊ शकत नाही। त्यामुळे 100% ते मनामध्ये त्यांचं स्मरण राहीलच आणि नुकतंच त्यांचं निधन झालं, त्यांचा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आपण घेणार आहे। सर 10 रुपए रोज से आप निवेश कर सकते हैं, तो जो व्यक्ति 10 रुपए रोज से निवेश कर सकता है वो भी इसमें स्वागत है उनका भी, और जो बड़े निवेशक है जो करोड़ों में निवेश करते हैं उनका भी इसमें स्वागत है। जैसे कि सर यस सर, अपन सर स्टॉक मार्केट पर बात होगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पर बात होगी, म्यूचुअल फंड्स पर बात होगी। म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जिस जरिए से इन्वेस्टमेंट होता है उन सब पर इसमें बात होगी। बस सर अगर सबका सहयोग मिला तो जगह छोटी पड़ेगी, प्रयास यही है की जगह छोटी पडनी चाहिए। वहां पर एलईडी की व्यवस्था, मार्केटमध्ये गुंतवणूक कशी करायची, या लोकांचे अनुभव, या सगळ्या गोष्टींवर मार्गदर्शन या चर्चासत्रामध्ये होईल। जे शेअर बाजारामध्ये वर्षानुवर्ष गुंतवणूक करतात त्यांना माहिती आहे की शेअर बाजार हे अगदी असं सरळ वरती जात नसतं, हे वर खालती होत असतं, ज्याला बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत असतात। मग विश्वामध्ये चालणारे काही देशांमधले युद्ध असतील आणि इतर काही राजकीय परिस्थिती असतात, त्या सगळ्या गोष्टींचा असर त्याच्यावर पडत असतो, पण या क्षणिक असतात। दीर्घावधीचा विचार केला तर आजपर्यंत बाजाराने सरासरी 2 आकडी परतावा दिलाय। त्यामुळे आत्ताची काय परिस्थिती आहे, का बरं बाजार पडला आहे आणि भविष्यात काय होईल याबद्दलची चर्चा 100% होईल। स्पेसिफिकली 2014 पासून आपण मोठ्या प्रमाणात मनीबी मंथ नावाचा एक आर्थिक साक्षरतेचा कार्यक्रम करतो। मनीबी इन्स्टिट्यूट 2008 पासून या क्षेत्रामध्ये काम करत आहे। आर्थिक साक्षरतेमध्ये एव्हाना संपूर्ण देशभरामध्ये 50 लाखापेक्षा जास्त लोकांपर्यंत आर्थिक साक्षरता पोहोचवण्याचा काम आपण करत आहोत। आणि 2014 ला मग देवेंद्रजींचं असं एक मार्गदर्शन आणि सूचना होती की याला थोडं मोठ्या स्तरावर केलं पाहिजे, आणि मग आपण मनीबी मंथ म्हणून आपण कार्यक्रमाची सुरुवात केली। आपण 4 वेगवेगळे वक्ते या कार्यक्रमाला आणत होतो आणि या वर्षी सुद्धा आपण मागील 2 वर्षापासून आपण सेंटर पॉइंटला हा कार्यक्रम करतोय आणि या वर्षी आपण हा कार्यक्रम 2 दिवस सायंटिफिक
सायंटिफिक सोसायटीचं लॉन आणि एक दिवस सेंटर पॉइंटला करणार आहोत. तारखा उशिरा अप्रुव्हल आला त्यामुळे हॉलची अवेलेबिलिटीमुळे आपण असं वेगवेगळ्या दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या लोकेशनवर करतोय. पहिले 2 दिवस याची सुरुवात आपले सन्माननीय मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये होईल. 1 तारखेला दरवर्षी युनियन बजेट होत असतं. तर युनियन बजेटचं अनालिसिस सेम डेला हे देवेंद्रजी फडणवीस करतील. देवेंद्रजी मागील बऱ्याच वर्षांपासून बजेट अनालिसिस करतात. नागपूरकरांना ते नवं नाही आहे. पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्या 5 वर्ष आणि नंतर आता हे 2.5 वर्ष आणि पुन्हा ही नवी टर्म याच्यामध्ये दुसऱ्यांदा देवेंद्रजी बजेटचं अनालिसिस करणार आहेत आणि त्याच दिवशी करणार आहेत. पहिल्या दिवशी सोबतीला विजय केडिया हे स्टॉक मार्केटचे स्टॉलवर्ट आहेत. बऱ्यापैकी मोठं नाव आहे विजय केडिया यांचं. सोशल मीडियावर बऱ्यापैकी प्रसिद्ध असतात आणि सिंगल जनरेशन एवढी मोठी स्टॉक मार्केटमधनं वेल्थ बनवणारे जे काही प्रमुख लोक आहेत त्यामध्ये विजय केडिया यांचं नाव घेण्यात येतं. सो ते पहिल्या दिवशी असणार आहेत. सोबत नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे एक मोठे अधिकारी रामकृष्णन CBO आहेत ते असणार आहेत. सो असे 3 जण पहिल्या दिवशी असतील. दुसऱ्या दिवशी मॉर्गन स्टॅनलीचे MD रिदम देसाई आणि व्हेंचर कॅपिटलिस्टचे फाउंडर अपूर्व शर्मा हे असणार आहेत. मॉर्गन स्टॅनली एक जगातली खूप मोठी विख्यात कंपनी आहे. त्यांचे MD आणि भारत पे असेल, ओयो रूम्स असतील किंवा वाव मोमोज असतील या सगळ्या स्टार्टअप्सचं इन्क्युबेशन किंवा पहिलं इन्व्हेस्टमेंट ज्यांनी केलं ज्यांनी शोधलं हे म्हणजे अपूर्व शर्मा. तर ते दुसऱ्या दिवशी असणार आहेत. आणि 8 तारखेला आपण या पूर्ण आर्थिक साक्षरता अभियानाची सांगता करणार आहोत. 8 तारखेला तो कार्यक्रम पहिले 2 कार्यक्रम सायंटिफिक सोसायटीच्या लॉन मध्ये होतील आणि 8 तारखेचा कार्यक्रम हा पुन्हा सेंटर पॉइंट मध्ये होईल याच हॉलमध्ये हा मोठा करून. तेव्हा नितीनजी स्वतः याच्या सांगतेला असतील आणि रमेश दमानी ज्यांना नवाब ऑफ दलाल स्ट्रीट म्हणून ओळखलं जातं, फार मोठं नाव आहे स्टॉक मार्केट मधलं पुन्हा. सो ते आणि नितीनजी असं या कार्यक्रमाची सांगता 8 तारखेला 8 फेब्रुवारीला करणार आहे. आपले 3ही कार्यक्रम संध्याकाळचे आहेत. 6:30 वाजता कार्यक्रम सुरू होतील. 6:30 ते 8:30 किंवा 8, 8:30 म्हणजे जसे वक्ते खुलतात आणि जसे बोलतात तसा ते 3ही कार्यक्रम होतील. सो 3 दिवसीय या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांच्या माध्यमातून विनंती आहे की जास्तीत जास्त जनतेनं या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा. जे सगळे लोक आपल्याला CNBC, झी बिझनेस किंवा अशा सगळ्या आर्थिक विषयाच्या TV चॅनल्सवर किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बघायला मिळतात ते सर्व लोक नागपुरात थेट आपल्याशी येऊन संवाद साधणार आहे. तेव्हा आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा विनंती करते की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचावा आणि सामान्य जनतेने याचा आस्वाद घ्यावा. कुठली टिप कार्यक्रमात आपण देत नसतो की हा शेअर घ्या, हा विकत घ्या किंवा हा नका घेऊ. आर्थिक साक्षरतेचा कार्यक्रम आहे. काय करायला पाहिजे, काय नाही करायला पाहिजे, कशा दिशेनं आपली गुंतवणूक करायला पाहिजे या सगळ्या विषयाची चर्चा या 3 दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये होईल.